कि जदों कोई दुनिया तो जाता है, किसी की डेथ होंदी है, किसी की मौत होंदी है, तो जरा गौर नाल देखो उसनूं। जिदा बाबा फरीद एक दिन अपने प्यारिਆਂ नाल जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्यारे उन्होंने मगर मगर चले हैं, तो कित्थों दी गुजरे? एक नगर है, उस नगर का बहुत धनी सेठ जिहदी मौत हुई। जदों मौत हुई बाबा फरीद जा रहे हैं, और वो टाइम सी जदों उस धनी सेठ की अर्थी उठनी सी, और अर्थी नूं लैके रिश्तेदार जदों उहदी कोठी चों उहदे घर चों बाहर निकले, क्योंकि बहुत बड़ा उहदा महलनुमा घर है। महलनुमा यानी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा मकान है उसका। हुण जदों उसकी अर्थी नूं लैके उहदे रिश्तेदार गेट चों बाहर निकले, तो कुदरती बाबा फरीद उस वेले अपने प्यारिਆਂ नाल उत्थों दी गुजर रहे थे। अर्थी देख के बाबा फरीद रुक गए, और उन्होंने पता की किया अपने प्यारिਆਂ नूं? कहंदे जरा गौर नाल देखो। की किया? जरा गौर नाल देखो। तो उसले सेवका ने कहा, महाराज गौर नाल देख रहे हैं, कोई सेठ है जिहदी अर्थी उहदे घर चों निकल रही है, जरा हुण गौर करना। बाबा फरीद ने कहा गौर नाल देखो। हुण इहदे पिछे नुकता है एक, कि जदों कहा गौर नाल देखो, वो कहंदे महाराज देख रहे हैं किसी सेठ की अर्थी उहदे घर चों निकली है। जदों अर्थी तुरी तो बाबा फरीद कहंदे जिथे असीं जाना उत्थे बाद चों जावांगे, पर पहलां चलो शमशान तक, कब्रस्तान तक इहदी अर्थी दे नाल ही जाइए। अगे अगे अर्थी जा रही है, पिछे पिछे बाबा फरीद भी अपने सेवकां नाल तुर पे। जदों तुरदे तुरदे शमशान ते पहुंचे, और सेठ दी अर्थी नूं जदों लोगां ने चिता ते रखिया, और चिता ते रखिया जदों, तो फिर बाबा फरीद ने दूजी बार कहा जरा गौर नाल देखो, जरा गौर नाल देखो। वो कहंदे महाराज देख रहे हैं कि सेठ की अर्थी चिता ते रख दी गई है, हुण लकड़ां चिणियां जा रही हैं, हुण लकड़ां चिणियां गईयां, और वो टाइम आया जदों सेठ दे बेटे ने चिता नूं अग्नि की दित्ती। जरा गौर करना, जदों अग्नि दित्ती, चिता सड़ी, सारे रिश्तेदार हौली हौली वापस अपने घरां नूं जाण लग गए। तो जदों सारे चले गए, बाबा फरीद फिर भी खड़े है, तो सेवका ने कहा महाराज असीं नहीं जाना, क्योंकि सारे चले गए, असीं इत्थे खड़े हैं, चलो असीं भी चलीए। तो बाबा फरीद ने जल्दी हुई चिता वल देख के तीसरी बार कहा जरा गौर नाल देखो। वो कहंदे महाराज देख लिया, चिता सड़ गई, हुण तां लकड़ां 'च अग लगी हुई है, इंसान का जिसम भी सड़ रहा है। बाबा फरीद कहंदे फिर तुसी वो चीज़ देखी नहीं जो असीं तुहानूं दिखाना चाहते सी। वो कहंदे असीं क्यों किया? पहली बार क्यों किया गौर नाल देखो? वो इसलिए नहीं किया कि तुसी अर्थी देखो, बल्कि इसलिए किया गौर नाल देखो। ये सेठ कितना धनवान सी, कितना बड़ा आलीशान मकान सी, पर गौर नाल देखो अज मकान, पैसा, सब कुछ इत्थे रह गया। की नाल लै गया है? सिर्फ रिश्तेदार जा रहे हैं इहदी अर्थी नूं कंधे ते उठा के। और सारी जिंदगी इंसान मकाना की टेंशन लैंदा है कि नहीं? और मेरे मकान नूं इदां ना हो जाए, कोई मेरे मकान ते कब्जा ना कर लवे, मेरे मकान दा इत्थे दरार पै गई है, इत्थों इदां। सारी जिंदगी इंसान मकाना की फिक्र ही करता है, जरा समझना। पर बाबा फरीद कहंदे ये मृत्यु सिखांदी है, ये सेठ की मौत सिखांदी है कि गौर नाल देखो। वो जिहदी फिक्र सारी जिंदगी कर रहे हैं, अज वो सब कुछ इत्थे रह गया। फिर जदों दूसरी बार बाबा फरीद ने गौर ना देखो, बाबा फरीद ने उसले उहदी चिता, उहदी लाश चिता ते रखी गई सी, और उसले असीं तुहानूं क्या गौर नाल देखो, पर तुसीं देखिया नहीं। वो ये इशारा सी कि सज्जन मित्र रिश्तेदार भी बस इत्थे तक ही है, समझदे हो कि नहीं? इस तो अगे किसी ने नहीं जाना। इसलिए इंसान दुनिया की फिक्र करता है, और कई बार देखिया कि दुनिया नूं खुश करन दी खातर इंसान वो पाप करता है, वो कर्म करता है जिहड़े कर्म उहनूं रब तो ही दूर कर दिंदे। कई बार देखिया ना, अगर इदां कीता दुनिया की कहेगी। अज किसी नूं कहो ना मैडिटेशन ध्यान कर, जी ध्यान करदे आ, लोकी बोलदे आ, लोकी हसणगे तू की कर रहा है, तू की कर रहा है, तू सत्संग च तुरिया है, तू सेवा च लगा होया है। तो याद रखो ये तुहाडीआं कीतियां नेकियां ने ही अगे जाके तुहानूं बचाना है। अगर दुनिया दी गल्लां सुन के असीं सेवा तो दौड़ते रहांगे, यानी सेवा तो बचते रहांगे, सिमरन तो बचते रहांगे, नेकियां तो बचते रहांगे, और दुनिया नूं खुश करन दी खातर पाप कर्म करते रहांगे, तो अंत वेले
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾ ਸੜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ। ਅੱਜ ਦਾਗ, ਦਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ, ਪਿਆ ਭੋਗ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ, ਪਿਆ ਭੋਗ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੂੰ ਰਾਖ ਦੀ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰਾਖ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਦਾਗ ਫੁੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੁਗਣੇ, ਪਿਆ ਭੋਗ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਤਮ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੂੰ ਰਾਖ ਦੀ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆइए उस पॉइंट पे कि जदा दस रहे कि हर जाने वाला शख्स हमको ये सिखाता है, इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, तू किससे दिल। जरा सोच के देखो, अखा बंद करके सोचिए कि मेरा है की, तो अंदरों ही बंदे नूं जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि मेरा इत्थे की है तो मेरा की नहीं है। इसलिए कहते इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, तू किससे दिल लगाता है, जीना उसी का जीना है जो सबके दुख दर्द में काम आता है। इसलिए चेक करो अपने आप नूं कि की मेरी जिंदगी वाकई जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी तो ओदी जिंदगी है ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए जीना उसी का जीना है जो सबके दुख दर्द में काम आता है। जैसा कर्म तू करेगा बंदे, अंत में वैसा ही फल पाता है। ये लाइन बड़ी प्यारी है कि जींदे जी अच्छा कर्म कर लो, क्योंकि कई बार देखते इंसान सोचता है कि मेरा पिता दुनिया तो चला गया, मेरी माता दुनिया तो चली गई, मेरा फलाना रिश्तेदार दुनिया तो चला गया, तो हुण मैं कुछ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा कर देवां। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਲਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ
ਚਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤਕਰਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਤ, ਤੇਰੀ ਵਾੜੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਨੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤਕਰਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਸਰ? ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਰਹਿ ਕੇ ਸੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਕੰਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਔਰ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਖਸ਼, ਕੰਸ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਅਸੀਂ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆने वाली सुबह एक मौका लेकर आती है। कि ਇਹ ਸਵੇਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ? ਫੇਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ।